Hello, my dear students. So we are doing the class 10 science, that is acids, bases, and salts. So we are doing this chapter. Out of that, preparation and uses of minerals or some works we are doing. So sodium hydroxide of bleaching powder ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದರಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ NaHCO3, that is baking soda. So we have to be knowing how to prepare baking soda, reactions and uses of baking soda. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ. ಏನದರಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದ್ರದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, what is the common name of baking soda? That is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. Preparation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. How does it be prepared? Okay, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Preparation. NaCl ಇರ್ತದ, ಉಪ್ಪ ನೀರಿನ ಗುಳ ಕೂಡಿಸ್ತಾರ, along with CO2 and NH3, ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕ್ರಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ with water, that is aqueous sodium chloride, aqueous salt, along with carbon dioxide and ammonia, carbon dioxide ಮತ್ತು ammonia. So it will give me ammonium chloride with sodium hydrogen carbonate. It will give me ammonium chloride with sodium hydrogen carbonate. NH4Cl plus NaHCO3. Preparation: NaCl plus water plus CO2 plus NH3 will give me NH4Cl plus NaHCO3. So this is the preparation of baking soda. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? Okay. So on heating NaHCO3, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? NaHCO3 ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ Na2CO3 ಸಿಗ್ತದ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ನೀವು NaHCO3 ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಅಲ್ಲಿ NaHCO3 ಬಂದದ. ಇಫ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಇಟ್, what we will get? We will get Na2CO3, water and CO2. Na2CO3, water ಮತ್ತು CO2. CO2 produced causes rough dough to rise and make cakes, pastries spongy. CO2 ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? CO2 ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ರೀ? ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು CO2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it causes dough to rise and make cakes and pastries spongy. ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗುವಂಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. On heating, baking powder produces CO2, water and sodium salt of acids. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಏನೇನಿದಾವ? ನೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬುಕ್. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ? ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, NaCl ವಾಟರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿರ್ತದ, ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ reacts with carbon dioxide and ammonia, forms the ammonium chloride along with sodium hydrogen carbonate. So that sodium hydrogen carbonate itself is a baking soda. Baking soda, aduge soda ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಲ್ಲ, that is the sodium hydrogen carbonate. Formation ಆತಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ. So here it is formed. Yes. Okay. Okay. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? For making baking powder, which is mixture of baking soda and the mid-edible acid such as tartaric acid. So when baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? NaHCO3 ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೂಡ H ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ,
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ H+ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. NaHCO3 H+ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ CO2 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್, CO2 ಬರ್ತೈತಿ, ವಾಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಏನಿರ್ತದ ಅದ್ರದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಒಳಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. NaCO3 that is sodium hydrogen carbonate reacts with hydrogen of the acid, weak acid, and it forms water, carbon dioxide and sodium salt of acid. Okay, yes. Next, sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids. Sodium hydrogen carbonate ಏನದಲ್ಲ NaHCO3, it is an ingredient in antacids. Antacids ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ingredient. ಯಾವುದು? sodium hydrogen carbonate. It is an ingredient in antacids. Okay. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. Being alkaline ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it neutralizes excess acid in stomach. What it does? It neutralizes the excess acid in stomach and it provides relief. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ. It is also used in soda acid fire extinguishers. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸೋಡಾ ಆಸಿಡ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀರ್ ತಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಸೋಡಾನು ಇರ್ತಾವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನೀರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಸೋಡಾ ಆಸಿಡ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ NaHCO3 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ is the common name of baking soda. How the preparation? NaCl, water, CO2 plus Na3, it gives ammonium chloride with baking soda. So it is used in the preparation of baking powder, in which the reaction is taking place is this. Here the CO2 is produced. Idradondu work ada, one mark ಕೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ. It cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ರೆಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಬೇಕರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತಾರ. ಆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿ ಆಗುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CO2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ CO2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಕೇಕ್ ಟು ರೈಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ. It causes the bread or cake to rise, making them soft and spongy. Okay. Yes. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is also used as an ingredient in antacids. Okay. It is also used in soda acid fire extinguishers. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇದು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಾ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ soda acid fire extinguishers. Okay. Yes, after this we will go for washing soda. We'll move for washing soda. Okay. Washing soda. Baking soda ಮುಗಿತೀಗ. Next we will go for washing soda. Okay, how the washing soda will work? What is the work of washing soda? We will see here. Washing soda, another chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. Washing soda is basic salt. This is the common name note. First I will write the common name of this. What is the common name of washing soda? Na2CO3.
that is sodium carbonate. Formula ಏನು Na2CO3. Formula is Na2CO3, sodium carbonate. Sodium carbonate. So ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? So sodium carbonate ಅಂತೀವಿ. Total actually Na2CO3 into 10H2O. ಇದು ಕೂಡ ನೀರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. So that is actually my washing soda. So how it will be prepared? It will be prepared by sodium carbonate only. Na2CO3 plus when it reacts with water 10H2O will give me Na2CO3 into 10H2O. Na2CO3 10H2O. 10 ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ. So Na2CO3 10H2O. So this is the reaction. This is called preparation. Preparation of washing soda. Washing soda preparation hing ಮಾಡಬಹುದು. Okay? We have to prepare the washing soda like this. Sodium carbonate with water will give me sodium carbonate into water. That itself is a washing soda. Na2CO3 into 10 Na2CO3 into 10H2O is washing soda. So ತಿಳಿಲಿಕತ್ತದ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. What does 10H2O signifies? Does it make Na2CO2 wet? We will address the question in the next section. Sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial processes. Washing soda ಅಥವಾ sodium carbonate ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು sodium hydrogen carbonate or baking soda, they are useful in many industrial process. ಬಹಳಷ್ಟು industrial process ಒಳಗೆ ಏನದಾವು useful ಅದಾವು. Now we will go for uses of washing soda. Uses of washing soda. Uses of washing soda. Uses of washing soda. Sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. Where the sodium carbonate is used? It is used in glass, soap and paper industry. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ, ಸೋಪ್ ಒಳಗ and paper industry ಒಳಗ. Paper industry ಒಳಗ. So it is used in glass, soap and paper industry. Paper industry ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, soap industry and paper industry. Sodium carbonate. It is used in the ಅಥವಾ washing soda. Washing soda ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು, sodium carbonate ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. So there is a compound called borax. In the preparation of borax it is used. Preparation of borax. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಯೂಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. Uses of bleaching powder, uses of washing soda, uses of baking soda. Uses of NaOH. That also you have to remember. That is common salt. That is sodium hydroxide. Uses of sodium hydroxide ಏನು? Uses of bleaching powder ಏನು? Uses of baking soda, uses of washing soda. Preparation uses. Preparation the reaction ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 2 ರಿಂದ 3 uses ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. And sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose. Cleaning agent. Washing soda ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು. ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಪ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಬಂದಾವ ಸೋಪ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೋಪ್ ಒಳಗೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದನ್ನ? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ವಾಶ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಂಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಗಡಸು ನೀರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. Washing soda is used for removing the permanent hardness of water. Washing soda is used for removing
the permanent hardness of water. By removing the permanent hardness of water. So permanent hardness of water na remove ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ washing soda ವನ್ನ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this we have discussed it. Okay, and last concept, are the crystals of salt really dry? So nodri, here few crystals of copper sulfate in a dry boiling tube. What is the color of the copper sulfate after heating? Do you nodri, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ನರ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಬರ್ನರ್ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರೈ. ಯಾವ ಡ್ರೈ ಅದಾವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. When we heat the crystal, this water is removed and the salt turn white. When we remove the crystal ಅನ್ನ heat ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the water is removed and the salts turns white. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿರ್ತದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಮೇಲೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದು ವೈಟ್ ಉಳಿತದ. If you moisten the crystals again with water, you will find that the blue color of the crystals reappears. Yes, ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ, ಇದೇನು ಆಪರೇಟ್ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದಾರ, ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀರು, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ, ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಐತಿ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಬ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ಕರಗಿಸಿರ್ತಾರ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತುಣುಕುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀರೊಳಗೆ ಕರಗಿಸಿ ಅದು ಬ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ, ಬರೀ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಷ್ಟ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದು ವೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ ಕಲರ್. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ದ ಕಾಪರ್ sulfate which is taken in the test tube, which is the aqueous solution, that is blue in color. When we heat the solution, the water will be vaporized and it go out. Only the copper sulfate will be remain, that will be in white color. So after we separate we take the test tube aside and the copper sulfate is taken aside, which is white in color. If you add the water to it again, the blue color again reappears. Now it became aqueous solution again, so the blue color again reappears. Okay, so water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula of unit cell. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. One formula unit of copper sulfate, how many water molecules are present? 5 water molecules. 5 water molecule ಇರ್ತಾವೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಟ್ಟಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದರೊಳಗೆ 5 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ CuSO4 5H2. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತೀವಿ CuSO4 5H2. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 5 molecule ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಜಕ್ಕೋತದೆ. 1 molecule of copper sulfate takes 5 molecules of water inside. So the hydrated, so the reason, that is why the reason the hydrated copper sulfate is the formula CuSO4 into 5H2O. Yes. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 into 10H2O is wet. So ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ Na2CO3 into 10H2O ವೆಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. One other salt which possesses water of crystallization is gypsum. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ possesses water of crystallization. The crystallization ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ತಿನ್ನು ಉಪ್ಪು ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಅರ್ಧದ ಉಪ್ಪು ಇರ್ತದ, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇರ್ತದ. ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಉಪ್ಪು ಅದು. ಸೊ ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳುಗಳು ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹರಳು ಟೈಪ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹರಳು ಟೈಪ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಇಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ, that is gypsum. It has 2 water molecules as water of crystallization. It has the chemical formula CaSO4 2H2O. Let us look into the use of this salt. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, 2 molecule ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೈತಿ.
CaSO4 ಇರ್ತದೆ ಇದು ಈ one ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕೂಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ CaSO4 into 2H2O ಆಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. It is the fixed number of water molecules, fixed number of water molecules, fixed number of water molecules present in fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. In one formula unit of a salt. One formula unit of a salt. Okay. Yes, this has been done now. So now we will see the last concept, that is plaster of Paris. I think we can see this one in the next class also, or if you wish we can see here and we can finish it off. So we will see and we will finish it off. So plaster of Paris. Plaster of Paris. On heating gypsum at 373 K. Important type. 373 K ಒಳಗ gypsum ಅನ್ನ heat ಮಾಡಿದ್ರೆ it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ gypsum CaSO4 okay into 2H2O. So if you heat this at 373 Kelvin ಅಂದ್ರೆ 100 degree Celsius, 100 degree Celsius heat ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, it loses water molecules and it becomes CaSO4 half H2O. 2H2O ಇದ್ರೆ half H2O ಆಗ್ತದೆ. So this is called plaster of Paris. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿನಂತಾರ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಈಗ ಯಾರ ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತಾರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಿಡ್ದಾರ ಇದನ್ನ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತಾರ. Plaster of Paris is a white powder and on mixing it with it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass. ನೋಡ್ರಿ, gypsum ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ, plaster of Paris ಬಂದದ. This is plaster of Paris. Okay. So ಈ plaster of Paris ಅನ್ನ again gypsum ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತ. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ mixing with water. ಇದೊಂದು ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದ. If it mixes with water, 1.5 molecules of water, again what it will become, CaSO4 into 2H2. Reverse reaction ಎರಡು, ಹಿಂಗಿದ್ದದ್ದು ಹಿಂಗಾತು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಿದ್ದದ್ದು ಹಿಂಗಾತು. So this is what CaSO4 into ಇದು into ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ into ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡು ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆತು. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊಳ್ಳಿನ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. Note that only half of a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. So only half of water molecule is this is shown as the water of crystallization. Water of crystallization is only half of molecule. Yes. How can you get
half a water molecule. It is written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of water. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ, ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾವ, ಎರಡು CaSO4 ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು CaSO4 ಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಾಫ್ ಗಿಫ್ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿನ ಇರ್ತದ, 1 2 ಹಿಂಗ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೈತಿ, ಎರಡು CaSO4 ಒಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಒಂದ್ CaSO4 ಹಾಫ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. It is written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys. ಕೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, uses of plaster of Paris, uses making toys. It is used in, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರಿಬೇಕು. It is used in making toys. It is used in the preparation of materials for decoration. It is used in the materials. It is used as a materials for decoration. For decoration. Yes. Third one. And for making surfaces smooth. It is used for making surfaces smooth. Making surfaces smooth. Making surfaces smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. Okay, calcium sulfate hemihydratic plaster of Paris ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಅದಾವ. ಎದ್ರೊಳಗೆ NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಅದಾವು, ಅವನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ एक्सरसाइज हम देखेंगे ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ में और आगे के क्लास में. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ. ಏನು ನೀವು ಓಕೆ, ಯಾರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಫೇರ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. 10th ಅದಿರಿಪೋ, 3ನೇ 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ದ ಲೈಫ್ ಐತಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು 85 90 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು PUC ಓದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾರೆ. 95 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 90+ 95 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಫ್ರೀನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಈಗ ಭಾಳ ಟಫ್ ಅದ ಈಗ CBSE ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ವೆಲ್. 95 90 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು 80 to 85 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 10,000 15,000 ಅಷ್ಟು ತೊಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ. 80 to 85 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುದೋಳು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು 15,000-20,000 ಮಟ್ಟ ತೊಗೋತಾರೆ. 95 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಅದಾವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. 90 ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಅದಾವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಚಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.